Thank you for the enlightening word of God, sir. Let us take these teachings to heart as we continue to reflect on the true meaning of this season. It is pleasure to have with us today Dr. P.V.S. Reddy Garu, CPMG Telangana Circle, on this auspicious occasion. We welcome you, sir. I now request Sri N. Rajaratnam Garu, Deputy SSPOs, Hyderabad City Division, to welcome CPMG sir with a flower bouquet. Thank you, sir. I also request Sri Rajendra Babu Garu, PA Humayun Nagar, to come forward and welcome Sri Arumugam Garu, DPS, with a sapling. Thank you, sir. Now I request Mr. P.V.S. Reddy Garu, CPMG Telangana Circle, to share few words about festivities. Srimati Aruna Gariki, Srimati Srilata Gariki, Sri Rajavardhan Gariki, M. Venkateshwarlu Gariki, Arumugam Gariki, ఈ రోజు ఈ యొక్క సభకు విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా నా యొక్క క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్. వెరీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఈరోజు చక్కటి క్రిస్మస్ ప్రేయర్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు. ఇందులో రాజవర్ధన్ గారిది రాజవర్ధన్ గారు చాలా మంచి వక్త అని చాలా సంవత్సరాలుగా విని ఉన్నాను. బట్ వారిని డైరెక్ట్గా వినడం అనేది నాకు ఈరోజే సంభవం అయింది. వారు రేజ్ చేసినటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా వెరీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ టాపిక్స్. అండ్ చాలా వరకు కూడా వారు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ లాగానే నాకు అనిపించాయి. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ I think I have gained a lot by listening to him. I should be thankful to him for being so nice. జనరల్గా వారు రేజ్ చేసిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టఫ్ టాపిక్స్. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్లో 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు ఆల్జీబ్రా లాంటివి ఈజీ టాపిక్స్ కావాలి. బట్ మంచి టీచర్ కాబట్టి వారు అటువంటి టఫ్ టాపిక్స్ను కూడా అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో వారు చెప్పారు. నేను ప్రత్యేకించి వారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాను. సో నాకు తెలిసినంతవరకు దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫెస్టివల్స్ విచ్ ఐ రియలీ లైక్, బికాస్ ఇట్స్ అన్ అకేషన్ టు గ్రీట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. సీజన్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ టైమ్. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ వెరీ ఐఎమ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫెస్టివల్. ఇంకా మీ అందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. I feel that all of you will be blessed with whatever you are aspiring for. మీరు కుటుంబంలో, వ్యక్తిగతంగా, సామాజిక పరంగా కూడా మనందరం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని మీరందరూ ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నారో భగవంతుడు అంతకన్నా ఎక్కువగా మీకు ఇచ్చి మీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తాడని నేను విశ్వసిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరొకసారి నా హృదయపూర్వకంగా హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much for your warm wishes. Arumugam Garu to come forward and give greetings to the audience on this occasion. So good evening to all the dignitaries who are sitting in the dais and sitting. They came for the Christmas celebrations today. I am very happy for the invitation you have rendered. Actually, I have no words to say because already Chief PMG here and Rajavardhan sir has given a very
great speech actually. So I wish you all, because this is the very greatest festival, which also I very much like, because I still remember my young age where I had occasions to, because many of my neighbors used to celebrate, we used to take part in that. And Merry Christmas to one of you, because recently I watched a movie. I used to watch, I also have a little interest in history where the birth of Jesus, Mary, and all these things every day, occasionally not only to a particular religion, in all religion. So I have an opportunity to watch regarding the birth of Jesus in this month. And so it is a very great occasion being a part of these celebrations. I wish you all a happy and Merry Christmas. Thank you all. Thank you so much for your Christmas greetings, sir. Now, I request Mr. M. Venkateswarlu Garu, retired CPMG, to come forward and sing a special song. చాలా సంతోషకరమైన దినం. జనులందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన వార్త, క్రిస్మస్ సువార్త. క్రిస్మస్ అనగానే ఇందాక పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు క్రిస్మస్ ట్రీ, స్టార్స్, లైట్స్, ఇంకా ఆ రోజు సంబరాలు, చిన్నపిల్లల వాక్యాలు. మాకైతే చిన్నప్పుడు వాక్యాలు నేర్పించి చెప్పించేవారు. మీరు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చదివారు, మేము చిన్నపిల్లల చేత చెప్పించేవారు. ఎందుకో తెలియదు. ఎందుకంటే క్రిస్మస్ క్రీస్తు పుట్టినరోజు కాబట్టి చిన్నపిల్లల చేత చెప్పించేవారేమో అనుకుంటాను నేను. చాలా సంతోషకరమైనటువంటి వార్త క్రిస్మస్ సువార్త. పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు దేవుడే మానవ రూపంలో పుట్టి ప్రపంచంలోని మానవులు అందరూ చేసేటువంటి పాపాలన్నిటికీ కూడా ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఆయనే భరించాడు. ఇది చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. స్పిరిచువల్గా పాస్టర్ గారు చాలా చెప్పారు. అయితే జీసస్ క్రైస్ట్ ఒకవేళ పుట్టి ఉండకపోతే ప్రపంచం ఏమై ఉండేది తెలియదు. వీ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్. ఎందుకంటే చాలా గందరగోళంగా ఉండేది. ఆయన పుట్టిన ఫస్ట్ సెంచరీ ఏడి టైంలో ప్రపంచం చాలా చిందరవందరగా మహా పాపంతో నిండిపోయింది. రోమన్ సామ్రాజ్యం అంతా కూడా గొప్ప సామ్రాజ్యం. వాళ్ళు మరి అనేక వింత పోకట్లు, పాస్టర్ గారు చాలా చెప్పారు, చాలా వింత పోకట్లు చేస్తూ ఉండేవారు. ఈ జూయిష్ రిలీజన్ నుంచి, యూదులు ఒక రిలీజన్ ఉంది, జుడాయిజం అంటాం కదా, దానిలో నుంచి మరి క్రైస్తవమే రాకపోతే ఆ దేవుడి యొక్క సువార్త ప్రపంచానికి తెలుసుండేదే కాదు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. యేసుక్రీస్తుని ఆయన జుడాయిజంలోంచి ఆ యెహోవా దేవుడిని బయటికి తీసుకొచ్చాడు. వాళ్ళలో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు. మొదట్లో వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేశారు కూడా, ఎలాగ కుదరదు, అందరూ సున్నతి చేసుకుంటేనే ఈ మతంలోకి రావాలి అని చెప్పి. అయితే పాల్, మరి మీరు చదివే ఉంటారు, మీకు అందరికీ తెలియని విషయం కాదు, ఆయన దాన్ని సముదాయించి దాన్ని ఇంకా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టు చేయగలిగాడు పాల్. ప్రవక్తలు ఎంతోమంది యేసుక్రీస్తు జననాన్ని గురించి ముందుగానే చెప్పారు. ఇది ప్రతి క్రైస్తవులకి తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈ స్టార్ అనేది నాకు చాలా ఇంట్రిగింగ్గా అనిపిస్తుంది, చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ స్టార్ అని? ఈ స్టారు తూర్పు వైపు నుంచి వచ్చిందని చెప్తారు అనుకుంటా బైబిల్లో. అలాగే యేసుక్రీస్తుని చూడడానికి 3 జ్ఞానులు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా తూర్పు నుంచే వచ్చారు. అంటే
ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి, అరేబియాకి ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చాయి. ఈ స్టార్ ఏంటి అసలు? ఆయన జన్మ నక్షత్రాన్ని మేము చూసి వచ్చామని చెప్తారు వాళ్ళు జ్ఞానులు. ఆయన జన్మ నక్షత్రాన్ని చూసి వచ్చాము అని చెప్తారు తెలుగులో. అట్లీస్ట్ కొంచెం సెక్యులర్గా మాట్లాడతాను, ఏమనుకోవద్దు, మీరు నన్ను మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు. బైబిల్కి ఏదో వేరే వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నానని పాస్టర్ గారు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు. తూర్పు దేశం నుంచి, అంటే నాకు తెలిసి ఇండియా నుంచి అప్పట్లో రోమ్ తోటి చాలా వర్తకం జరిగేది. 1st century ADలో చాలా ట్రేడ్ రూట్స్ ఉండేవి, సీ రూట్స్ ఉండేవి, ల్యాండ్ రూట్స్ ఉండేవి. ఈ ల్యాండ్ రూట్స్ అన్నీ కూడా ఈ వెస్ట్ ఏషియా నుంచి వెళ్తూ ఉండేవి. అందులో బెత్లెహేము ఒక సెంటర్, అది ఒక టౌన్, మంచి మన హైదరాబాద్ లాగా పెద్ద టౌన్. అక్కడ ఆ వర్తకులు హోటల్స్లో ఉండటం, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అలాగే రోమ్ వరకు వాళ్ళ ట్రేడ్ జరుగుతూ ఉండేది. ఈ వర్తకులతో పాటు 1st centuryలో ఇండియాలో బౌద్ధం బాగా మంచి ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. బౌద్ధం మరి మౌర్య సామ్రాజ్య కింగ్స్ అందరూ కూడా, అశోకుడు మరి ముఖ్యంగా బౌద్ధాన్ని విదేశాలకు కూడా తీసుకెళ్లాలని బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ని పంపిస్తూ ఉండేవాడు. రోమ్కి కూడా మరి అగస్టస్ ఆస్థానానికి బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ అంబాసిడర్స్తో పాటు వెళ్ళారని చారిత్రక ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. నేను అనుకోవడం, ఈ జ్ఞానులు తూర్పు దేశం నుంచి వచ్చారంటే మోస్ట్లీ ఇండియా నుంచే వచ్చి ఉంటారేమో అనుకుంటాను. ఎందుకంటే అప్పట్లో జ్ఞానులు అంటే రిలీజియస్, స్పిరిచువల్గా గొప్పగా ఉండేవాళ్ళని జ్ఞానులు అనేవారేమో అనుకుంటాను నేను. ఇటువైపు తూర్పున అంత గొప్పగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి మరి మతం అనేది బౌద్ధం ఒకటే. ఆ బౌద్ధ మాంకులు చైనా, ఇటు ఈస్ట్ కంట్రీస్, జపాన్, కంబోడియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మొత్తం కొరియా వరకు చైనా అంతా కూడా మరి బౌద్ధం ప్రచారమైంది. అప్పట్లో బౌద్ధ మాంకులు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి కనిపిస్తూ ఉండేవారేమో అనుకుంటాను నేను, అంత బాగా ప్రాచుర్యమైంది. సో నాకు చాలా డౌట్ ఇది. మోస్ట్లీ వాళ్ళు చాలా రిచ్గా కూడా ఉండేవారు, ఎందుకంటే ట్రేడర్స్ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసేవారు, వాళ్ళు ప్యాటర్నైజ్ చేసేవారు. ట్రేడర్స్, వర్తకులందరూ కూడా బౌద్ధాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేసేవారు. అంచేత చాలా రిచ్గా ఉండేవారు. అందుకే బంగారం బోళం కూడా, ఆ బంగారాన్ని కూడా తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు దేవుడికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి. మరి వాళ్ళు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది అంటే, జన్మ నక్షత్రం జ్యోతిష్యాన్ని గురించి మనం నమ్మం క్రైస్తవులు. కానీ 1st century ADలో జ్యోతిష్యం అనేది, అందుకే 1st century AD అని కాదు, అంతకుముందు కూడా ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి జ్యోతిష్యాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. బౌద్ధుడు పుట్టినప్పుడు కూడా జ్యోతిష్యం చూసి చెప్తారు, వీడు ఇది కాడు, రాజు కాడు, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తే వాళ్ళు ఆయన బయటకు పంపించరు. చివరికి ఆ బుద్ధుడు రాజు కాలేదు, మాంక్ అయిపోయాడు. సో అలాగే వెస్ట్ ఏషియా కానీ, ఈజిప్ట్ కానీ, మీరు ఏది సివిలైజేషన్లో చూసుకున్నా కూడా ఈ జ్యోతిష్యాలు ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఇండియాలో జన్మ నక్షత్రాలను మనమే చూస్తాం ఎక్కువగా. అప్పట్లో ఈ జన్మ నక్షత్రం అనేది ఎందుకు, అసలు ఆ విషయం ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందంటే, నేను అనుకోవడం, సెక్యులర్గా మాట్లాడుతున్నాను, నేను బైబిల్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. బౌద్ధుల్లో ఒక నమ్మకం ఉంది, బుద్ధుడు తిరిగి పుడతాడని వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం. ఆయన రెండో జన్మ ఎక్కడ పుడతాడనేది ఆయన జాతకాన్ని చూసి వెస్ట్ ఏషియాలో పుడతాడని అనుకుని ఉంటారేమో. వెస్ట్ ఏషియాలో మేము ఆయన జన్మ నక్షత్రాన్ని చూసి మేము ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్తారు వాళ్ళు. సో ఇది ఒక ఆలోచన. అయితే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నానేమో, ఏమనుకోకండి. ఈ క్రిస్మస్ సంబరాలు, ఈ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ నేను DPS హెడ్ క్వార్టర్స్గా ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. యాక్చువల్గా సర్కిల్ ఆఫీసులోనే మన ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్లో పెడతామని ఒక ఫస్ట్ టైం నా దగ్గరికి వచ్చి అడగటం జరిగింది. ఫెలోషిప్, పోస్టల్ క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ సభ్యులందరూ వచ్చి అడిగితే సరే చేసుకోండి అన్నాం. అప్పుడు చాలా బాగా జరిగింది, ఎందుకంటే అది మన ప్రెమిసెస్లోనే జరిగింది కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అందరూ నాట్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్,
అందరూ కూడా వచ్చి అటెండ్ అయ్యేవారు. అప్పటి నుంచి కూడా మరి దేవుడు ఎందుకో నాకు ఆ బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చాడు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆఫీస్లో ఆ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతూ ఉండేవి. అంటే నేను పని కట్టుకుని నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళే వచ్చి చేసుకుంటామని చేయడం జరిగేది. కేరళ నేను ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ చేసేవారు. అలాగే అప్పటి నుంచి నేను రిటైర్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈవెన్ విజయవాడలో కానీ సర్కిల్ ఆఫీస్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మీ. అలాగే మరి తర్వాత చాలా కాలానికి మళ్ళీ ఈ సర్కిల్లో నేను లాస్ట్ ఇయర్ రాలేకపోయాను వేరే పనులు ఉండటం వల్ల. ఈసారి క్రిస్మస్ ఇలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామని చెప్పగానే నాకు మరి తప్పకుండా రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. మీకు అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. ఇలాగే ఎప్పుడు మరి క్రీస్తు జన్మాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. అది ప్రపంచం అంతా ఆయన మరి ఆశీస్సులు ఆ ప్రపంచం అందరిలో ప్రతి మానవులకి అందాలి, ఆయన సువార్త అందాలి. అది పాస్టర్ గారు ఇందాక చాలా బాగా చెప్పారు దాని గురించి, ప్రపంచానికి ఆయన గురించి తెలియాలి అని. ఈ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ మాత్రం ఆయన పుట్టాడు ఒక శిశువు పుట్టినప్పుడు ఇంట్లో ఎంత సందడిగా ఆనందంగా చేసుకుంటామో మరి అలాగే ఈ యేసుక్రీస్తు జన్మాన్ని క్రిస్మస్ రోజున ఆనందంగా జరుపుకుంటాం. ఆయన మరి మరణం తర్వాత పునరుత్థానం అవన్నీ ఒక ఎత్తు. తర్వాత ఈ క్రిస్మస్ అనేది మరీ ముఖ్యంగా క్రైస్తవులకి కానీ ప్రపంచం అంతటికి కూడా చాలా సంతోషకరమైన శుభవార్త. అది అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకునేటటువంటిది. ఇక నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను. పాట పాడమని అన్న క్రిస్మస్ పాటలు రావు, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే నేను ఆ పాటలు నేనే రాసుకుని పాడేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు అలవాటు పోయింది, రాయట్లేదు. ఇంతకు అందరూ చాలా బాగా పాడారు. మీరు ఓకే అంటే ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన ఒకటి పాడదామని అనుకుంటున్నాను. ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన ఎందుకు పాడాలి అనేది, ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు అనేది సాహిత్యం కానీ సంగీతం కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి ఒక్కళ్ళకి దొరికినటువంటి అదృష్టమేమో అనుకుంటాను నేను. నార్త్ ఇండియాలో కానీ లేకపోతే మిగతా సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో కానీ ఇంత గొప్ప సాహిత్యం అంత గొప్ప సంగీతంతో కూడినటువంటి పాటలు ఉన్నాయని నేను అనుకోను. కర్ణాటక సంగీతంలో త్రిమూర్తులు అంటారు, త్యాగరాజ స్వామిని ముత్తుస్వామి కీర్తనలు అంటారు. వాటితో సరిసమానంగా తోగలేటువంటి పాటలు ఇవి. మీరు ఏ పాటలైనా తీసుకోండి, చౌదరి గారి పాటలు, పురుషోత్తం చౌదరి గారి పాటలు ఆయన రాసినవి. ఆయన వాగ్గేయకారుడట, నాకు తెలియదు. నేను ఆయన స్పెషల్ కవర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు చెప్పారు నాకు, ఆయన వాగ్గేయకారుడు అండి అన్నారు. వాగ్గేయకారుడు అంటే ఏంటంటే అప్పుడు చెప్పారు నాకు, ఏంటంటే పాట రాసుకుని ఆయనే ట్యూన్ చేసుకుని ఆయనే పాడుకుంటే ఆయన వాగ్గేయకారుడు అంటారంట. నాకు త్యాగరాజు ఒకడే వాగ్గేయకారుడు ఏమో అనుకునేవాడిని నేను. బట్ త్యాగరాజుకి సమకాలీనుడటువంటి పురుషోత్తం చౌదరి వాగ్గేయకారుడు. అలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు రాసినటువంటి వాళ్ళు వాగ్గేయకారులు. గొప్ప సాహిత్యం, క్లాసికల్ తెలుగులో ఎంత బాగా రాశారంటే మనకు అర్థం కాదు చాలా వరకు, బట్ స్టిల్ చాలా బాగుంటుంది. ఒక్క పాట ట్రై చేస్తాను. అదేంటంటే 490వ కీర్తన అనుకుంటా, పురుషోత్తం చౌదరి గారు రాసినటువంటిది. ఆయన బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు రాసిన పాట అంటే అది. ఆయన ఎంత ఆనందంతో రాశాడంటే ఆ పాట, మీరు దాని మీనింగ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. చాలా బాగా రాశాడు. దానిలో మొత్తం ఆయన ఒక వాగ్గేయకారుడే కాదు, హీఈస్ లైక్ ఏమంటాము సోషల్ రిఫార్మర్. సమాజం ఇది సమాజాన్ని గురించి కూడా ఆ పాటలో రాస్తాడు ఒక చరణంలో. లెట్ మీ ట్రై. ఇది 490వ కీర్తన, మా యేసు క్రీస్తుని మరుగుగలిగినరా. మా యేసు క్రీస్తుని మరుగుగలిగినురా, నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా,
మా యేసుక్రీస్తుని మరుగుగల్గెనురా నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా ముందు నాలో పాపములు చూడబడేరా డెందము తానన్ని విని నొప్పుకొనేరా ముందు నాలో పాపములు చూడబడేరా డెందము తానన్ని విని నొప్పుకొనేరా ఎందుకై బలు దుఃఖమాత్మాజిల్దెనురా సందేహములు వీడు జాడగన్గొనేరా మా యేసుక్రీస్తుని మరుగుగల్గెనురా నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా సువిశేష బోధ నా చెవులాలించెనురా అవివేక శాస్త్రోక్తులంటూ వీడెనురా సువిశేష బోధ నా చెవులాలించెనురా అవివేక శాస్త్రోక్తులంటూ వీడెనురా నవసత్క్రైస్తవ గోష్ఠి భువి నాకబ్బెనురా వివిధములగు వేల్పుల్ విషమైరి గదరా మా యేసుక్రీస్తుని మరుగుగల్గెనురా నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా బాధ గురువుల మామల్ బహులజ్జబడేరా గాథ మంత్రములన్నీ కడగండ్లై చెడేరా బాధ గురువుల మామూల్ బహులజ్జబడేరా గాథ మంత్రములన్నీ కడగండ్లై చెడేరా శోధించి నాయాత్మ శుద్ధి గోరెనురా సాధించి ప్రభు క్రీస్తు శరణు జొచ్చెనురా మా యేసుక్రీస్తుని మరుగుగల్గెనురా నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా కుల గోత్రముల బుద్ధి కుటీలంబు దిగేరా బలవత్పిశాచ శృంఖలము విరిగెనురా కుల గోత్రముల బుద్ధి కుటీలంబు దిగేరా బలవత్పిశాచ శృంఖలము విరిగెనురా సిలువ మోసిన వాని చిర సౌఖ్యోన్నతిరా నిలవుగా నాలోన నిలచియున్నదిరా మా యేసుక్రీస్తుని మరుగుగల్గెనురా నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా మా యేసుక్రీస్తుని మరుగుగల్గెనురా నాయాత్మఘన రక్ష నగము నెక్కెనురా. మరొకసారి మీకందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు. Thank you, sir, for your greetings and a special song. Now I request Srimati Aruna Johnson Garu, chief guest of today's program,
to come forward and convey the greetings to the audience. గుడ్ ఈవినింగ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీరు అందరూ ఒకసారి పైకి లేచి ప్రైజ్ ద లార్డ్ చెప్పండి. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ డ్యామ్ బోర్డ్. వెన్ యూ స్టాండ్ ఐ విల్ గివ్ మై గ్రీటింగ్స్. ఓకే, గ్రీటింగ్స్ టు ఆల్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. వేదిక మీద శ్రీలత మేడం ఉన్నారు. చూడండి ఎంత చక్కని గాయకుడు, వాగ్దేవ్ అని చెప్పి చక్కని పాట, ఎంత అంటే రాగం తాళం పల్లవి. ఆ అబ్బాయి కూడా అక్కడ బాగా సరిగ్గా కొట్టాడు. సో మీ అందరికి కూడా మై గ్రీటింగ్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, మై ఫ్యామిలీ సైడ్, మై గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కూర్చోండి, ప్లీజ్ బి సీటెడ్. ఇప్పుడు మనకు ప్రీచర్ పాస్టర్ గారు రాజవర్ధన్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. మధ్య మధ్యలో సార్ కూడా కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చెప్పారు. బట్ నేను అలాంటి ఏం ప్రసంగాలు ఏం చెయ్యను. నథింగ్ ఈజ్ దేర్, బట్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. మీరందరూ బైబిల్ చదువుతారు కదా? అందరు చదవకపోవచ్చు, కొంతమంది చదువుతారు కదా? కెన్ యూ రేజ్ యూర్ హ్యాండ్స్? అందరు చదువుతున్నారు ఆల్మోస్ట్. సో అందులో ఏం చదువుతారు అసలు మీరు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏదో ఒకటి చదువుతారా? సామ్స్ 23, 128, 127 ఒకటి, మళ్ళీ లేదా ప్రావర్బ్స్కి వెళ్ళిపోయి అటు ఇటు తిప్పేసి ఈరోజు గాడ్స్ ప్రామిస్ హ్యాస్ కమ్. కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సువార్తల 4 గాస్పుల్స్ చదివేస్తారు. ఇంకేం చదువుతారు? ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ చదువుతారా? సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్. జెనసిస్ 3:15. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే చదవండి, బికాజ్ నేను బైబిల్ లేదు నా దగ్గర ప్రస్తుతం. సో జెనసిస్ 3:15లో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రోటో ఇవాంజలిజం మేడ్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. యెహోవా దేవుడు ఈ దుష్టశక్తి ఉంది కదా, సర్పెంట్, సైతాను, అక్కడ ఒక మాట చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు? ఎవరైనా ఉంటే చదవండి 3:15. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాఫిటిక్ వర్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్. దీన్నే ప్రోటో ఇవాంజలిజం అంటారు, ఫస్ట్ బిగినింగ్ అని చెప్తారు. తర్వాత అనేక జనములకు విశ్వాసంతో సార్ చెప్తున్నారు కదా, అంటూ అస్ ఎ సన్ ఈజ్ గివెన్. అంటే ఏమిటి అసలు ఇదంతా? తెలుగులో మనకు శిశువు పుట్టెను, కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను అని ఒకటి చెప్పేశారు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? చైల్డ్, సన్ అని ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఆయన? మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే జాగ్రత్తగా కలిస్తే సన్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ అన్నాడు. అంటే ఇట్లా ఇచ్చారన్నమాట. ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, ఇది సన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. హీ ఈజ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వేర్ లేడ్. ఈ సృష్టి జరగకముందు, ప్రపంచాలు రాకముందు కుమారుడు అక్కడే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ కుమారుని మనకిచ్చాడు. ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇచ్చాడు? శిశువుగా ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. మీకు ఎవరికైనా సన్ లేరు అనుకుంటే మీరు అనుకోండి, నాకు సన్ వచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. సన్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ. ఓకే, ఇది ద మిస్టరీస్ ఆఫ్ గాడ్. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ అంతా ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ మిస్టరీ, ద రిడెంప్షన్ ప్లాన్, ద సాల్వేషన్ ప్లాన్. ఇదంతా ఏదుందో మనం డాట్స్ అట్లా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే మనము న్యూ టెస్టిమెంట్లోకి వెళ్తాం. ఈ మాట ఎవరికి అర్థం కాలేదు, సైతాన్ కూడా అర్థం కాలేదు. ఎక్కడొస్తాడు రక్షకుడు, ఎట్లొస్తాడు, అసలు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రణాళిక. అందుకే ఏం చేశాడు? ఆ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ గెస్ వర్క్ చేసి చంపడం మొదలుపెట్టాడు. ఫ్యామిలీస్ తీసేశాడు, యుద్ధాలు చేయించాడు. ఇప్పటి వరకు కూడా చేయిస్తున్నాడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో. సో అలా వచ్చి గేబ్రియల్ దూత వచ్చేసింది కదా. మత్తయి సువార్త, లూకా సువార్త 2 సార్లు, గేబ్రియల్ దూతకు 3 సార్లు కనబడుతుంది. సో ఫస్ట్ గేబ్రియల్ దూత ఎవరికి కనబడ్డది? మీకు అంత క్వశ్చన్సే, బైబిల్ చదువుతున్నారు కాబట్టి. ఎవరికి కనబడింది గేబ్రియల్ దూత? ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో కాదు, న్యూ టెస్టిమెంట్లో. చెప్పండి. మరియమ్మక? వెరీ గుడ్. ఇంకేదైనా ఆన్సర్ ఉందా? కొందరు డౌట్ఫుల్గా ఉన్నారు, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్లో ఏబిసిడి. మరియమ్మ కానీ వారు చెప్తున్నారు, బాగా చెప్తున్నారు. ఇంకేదైనా ఆన్సర్ ఉందా? జకరియకు కనబడింది ఫస్ట్ గేబ్రియల్ దూత.
జకరియా హోలీ ప్లేస్లో ఉన్నాడు, ధూపం వేస్తూ ఉంటాడు. గేబ్రియల్ సడన్గా ప్రత్యక్షమై నీకు ఒక కుమారుడు పెడుతుంటే ఆయన నమ్మలేదు. ఆయన పేరు యోహాను అని చెప్పేసింది. యోహాను అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గాడ్ ఈజ్ గ్రేషియస్. సో ద గ్రేస్ ఈజ్ కమింగ్ టు దిస్ వరల్డ్. 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ మరియమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది. వెళ్ళి అక్కడ నీకు ఒక కుమారుడు వస్తున్నాడు, సర్వశక్తి యొక్క కుమారుడు నీకు వస్తున్నాడు, ఆయన పేరేమంది? యేసు, అంటే రక్షకుడు. లార్డ్ ఈజ్ యువర్ సేవియర్. అంటే ముందు గ్రేస్కి రూపం ఏంటి? యేసు ప్రభు. సో గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్ కేమ్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ అని రాస్తాడు యోహాను. ఇదే అనమాట, ఇది సత్యం. సత్యాన్వేషణ చేస్తూ ఉంటారు జనాలు, కొండల్లో గుట్టల్లో వెళ్ళి తపస్సులు చేసి ఏమేమో చేస్తుంటారు. సత్యాన్వేషణ కాదు. ఐఎమ్ ద వే, ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ అని చెప్పేశాడు యేసు ప్రభు. ఎవ్వరు కూడా చేయలేదు అట్లా. సో మనం ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్గా ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మరి క్రిస్మస్ చాలా హడావిడి జరిగిపోతుంది, హ్యాపీ, ఇట్స్ రైట్, వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు మనమేం చేయాలి మరి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ అడ్వెంట్ అంటాం కదా. 2000 years బ్యాక్ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు యేసు ప్రభు వచ్చారు, అంతా వచ్చింది, నక్షత్రం వచ్చింది, జ్ఞానులు వచ్చారు, గొర్రెకాపరు వచ్చారు, అంత తెలిసింది, అదంతా అయిపోయింది. బట్ నౌ ఆఫ్టర్ 2000 years కూడా మీరు ఇంకా ఫస్ట్ అడ్వెంట్లోనే ఉంటారా? ఇంకేదైనా ఉందా? వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ అడ్వెంట్, అంటే రెండవసారి ప్రభువు వస్తారు అనే ఈ నిరీక్షణ, ఈ హోప్తోనే మనం ఉంటాం క్రైస్తవులందరూ. అదే విశ్వాసం. మనం ఇంకా అక్కడే ఉన్నామనుకో పశువుల పాకలో, ఏం లాభం లేదు. యూ హ్యావ్ టు గ్రో అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసు ప్రభు చనిపోతూ సిలువలో దొంగతో అన్నాడు కదా, ఈరోజు ఎక్కడ ఉంటాడంటే నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు. పరదేశం క్లోజ్ అయిపోయింది కదా, యాడమ్ అండ్ ఈవ్తోనే క్లోజ్ చేసేసారు కదా, తెలుసు కదా మీకు స్టోరీ. వాళ్ళని ఎల్లగొట్టేసి పరదేశిని, గార్డెన్ ఆఫ్ ఎడెన్ని క్లోజ్ చేసేసాడు దేవుడు. ఎవ్వరికి ఎంట్రీ లేదు, కెరూబ్లు కత్తులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. బట్ జీసస్ హ్యాస్ ఓపెన్ దట్ వే. అందుకే మీరు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో చూడండి, ఏలియాని ఎట్లా తీసుకెళ్లారు పరలోకానికి? సుడిగాల్లో పైకి లేచి అగ్నిరథాలు గుర్రాలు వచ్చేసి తీసుకెళ్ళిపోయినాయి ఏలియాని, అంతే కదా. ఏనోక్ ఎట్లా వెళ్ళాడు? దేవునితో నడిచి అటు వెళ్ళిపోయాడు, కనబడలేదు. అంటే ఎవ్వరికి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళే మార్గం తెలియదు. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో దేవుడు ఉన్నాడు, కానీ ఎట్లా వెళ్ళాలనేది ఎవరికి తెలియదు. యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు అది ఓపెన్ అయింది. అందుకే అన్నాడు ఐఎమ్ ద వే అన్నాడు. ఆయన ద్వారానే మనము తండ్రికి వెళ్తాము, అంటే ఎటర్నల్ లైఫ్కి వెళ్ళాలి అనేది ఒకటి. మరి సెకండ్ అడ్వెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. నేనైతే ఎప్పుడు అనుకుంటాను అదే, సెకండ్ అడ్వెంట్ గురించి క్రైస్తవులు మర్చిపోయాం మనం. విశ్వాసులందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు, కంప్లసెంట్గా, వెరీ హ్యాపీ అండ్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్లో ఉంటున్నాం. మాకేంటి చాలా బాగుంది లైఫ్, ఈ భూమి అంతా ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంది, యుద్ధాలు చేసే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, కెలామిటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు పోతున్నారు, ఏదో ఒక ప్రార్థన చేసేసి కూర్చుంటాం. కానీ మనము రెడీగా ఉన్నామా? ఇఫ్ సడన్లీ జీసస్ కమ్స్ అగైన్, ఆర్ వి రెడీ? ఎపిసోడ్స్ అంతా అదే చెప్తాడు, ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి, ఒక మాన్యువల్ ఇచ్చేశారు వాళ్ళు, పౌలు కానీ పేతురు కానీ జాన్ కానీ. దాంట్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ రాస్తాడు పౌలు ఎపిసోడ్స్లో. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ తిమోతి అనుకుంటా, తిమోతికి చెప్తాడు, ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, మీకు అంతా నేర్పిస్తున్నాను చర్చెస్లో, సంఘాల్లో అంటే మీరందరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి. ఇట్స్ ఎ లవ్ గాస్పల్. లవ్ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్స్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ. మీరందరూ ప్రేమలో ఎదగాలి అంటాడు. మరి ప్రేమ అంటే చాలా మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేస్తాం క్రైస్తవులు. యేసుప్రభు నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించమన్నాడు, నీ శత్రువుల కోసం ప్రార్థన చేయమన్నాడు, నిన్ను పర్సిక్యూట్ చేసే వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేయమన్నాడు, నిన్ను శపించే వాళ్ళని బ్లెస్ చేయమన్నాడు, ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్పుకొచ్చాడు కదా. మరి ప్రేమ అంటే ఏంటి అని అంటే దానికి ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. కానీ పౌలు అక్కడ చెప్తాడు, తిమోతికి చెప్తుంటాడు ఆ ఎపిసోడ్లో, లవ్ దట్ ఈస్ ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే లవ్, క్లీన్ హార్ట్, తర్వాత గుడ్ కాన్షియన్స్, సిన్సియర్ ఫెయిత్. నీ హార్ట్ క్లీన్గా ఉండాలా, నీ కాన్షియన్స్ ఉంటుంది కదా అది మనస్సాక్షి నిర్మలంగా ఉండాలంటాడు. తర్వాత
జెన్యున్ ఫేత్. నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి ఏ విశ్వాసంతో ఎందుకు వస్తున్నావు? నువ్వు అసలు నీకు ఉద్యోగం కావాలా, పెళ్ళి కావాలా, ఇల్లు కావాలా, కారు కావాలా, దేని గురించి నువ్వు నేను విశ్వాసం చెప్పుకుంటావు? ఎందుకు చర్చికి వస్తున్నావు? ఎందుకు సంఘంలోకి వస్తున్నావు? ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు? దేని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు? నీ ఫేత్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ బిహైండ్ యువర్ ప్రేయర్? నీ మోటివ్ దేనికి ఉండాలా? నేను నిత్యజీవంలో ఉంటాను, ఆ ప్రభువులాగా నేను ఇక్కడ జీవిస్తాను. ఆయన ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో, మీరు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇమేజ్ని ఎక్కడైనా చూసారా? చదివారా? ఎక్కడ లేదు కదా, ఎవ్వరు రాయలేదు. గాస్పుల్స్ రాయలేదు, ఎపిసిల్స్ రాయలేదు, ఎవ్వరు రాయలేదు. రెవల్యూషన్లో చెప్పిన విషయం వేరు, అది దివ్య రూపం చూపించాడు, ఇంకెక్కడ కూడా చెప్పలేదు. మరి మీరు ఎట్లా మారుతారు ఆయన ఇమేజ్లోకి? ఇన్ కన్ఫర్మిటీ ఇన్ టు ద గ్లోరియస్ ఇమేజ్ అంటాడు. ఫ్రమ్ ఫేత్ టు ఫేత్, గ్లోరీ టు గ్లోరీ, యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ టు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆయన దైవత్వంలోకి మనం వెళ్ళాలన్నమాట. ఆ రూపం ఉంటేనే మనము తండ్రి ఎదుట సింహాసనంగా నిలబడతాం. లేకపోతే ఇదే ఫేసెస్ వేసుకొని ఇదే సోల్లో పెట్టి మురికిగా క్లీన్ లేని హార్ట్, ఆ తలంపులు, చెడ్డ తలంపులు, ప్రైవేట్ లైఫ్ ఒకలాగా, పబ్లిక్ లైఫ్ ఒకలాగా చేస్తే అది వేస్ట్. అది కదా బుద్ధిగల కన్యలు చెప్పుకుంటూ మీరు ఇట్లా ఉండండి అని చెప్పాడు. ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఇది అయిపోయింది, 2000 years బ్యాక్ అయిపోయింది స్టోరీ అంతా. ఆయన వెళ్ళిపోయారు, అక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన వచ్చే టైంకి మనం ఎట్లా ఉండాలా, ఎట్లా కనబడాలా ఇమేజ్. ఎందుకంటే సాల్వేషన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్, కానీ లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. అలా నిలబడాలంటే మీ విశ్వాసం సరిగ్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు జెన్యున్గా. భయపడుకుంటూ పిరికి వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించారు. రెవల్యూషన్లో చదవండి, కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎవరెవరు పోరని. సో పిరికితనం ఏంటంటే నువ్వు దేవుని ఒప్పుకోకపోవడమే, దేవుని రివర్స్గా చూడడం అన్నమాట. అంటే దేవుని చూసి భయం. బట్ దిస్ ఈజ్ అ లా ఆఫ్ లిబర్టీ. స్వేచ్ఛ ఉంది. వేర్ దెర్ ఇస్ లవ్ దెర్ ఇస్ లిబర్టీ. యేసుప్రభు చెప్పారు, ఈయన కూడా చెప్పారు. సో మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. భయం లేకుండా, అమ్మో దశంభాగాలు ఇవ్వకపోతే ఏమైపోతుందో, ఏంటి గృహప్రవేశం చేసినప్పుడు పాలు పొంగించకపోతే ఏమవుతుందో, అంతేనా? పెళ్ళేటప్పుడు పసుపు స్నానాలు చేయకపోతే ఏమవుతుందో, భ్రమలో జీవిస్తున్నాం మనం. ఇట్స్ ఆల్ డిజిల్యూషన్మెంట్. నీకు ఎక్కడైతే దేవుని ప్రేమ ఉందో, వెన్ యూ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ ద డాటర్ అండ్ సన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై గాడ్, నీ కొరకు ప్రాణం ఇచ్చి పెట్టాడు ఆయన, తీసుకున్నాడు నేను. మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇంకా భయంగా జీవిస్తే, కొందరు తెల్లబట్టలే వేసుకోవాలంటారు, అదేంటో మరి. కొందరేమో జ్యువెలరీ అంతా తీసుకొని తిరుగుతుంటారు. నథింగ్ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్. నీ విశ్వాసమే నేను రక్షిస్తుందని చెప్పి, నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపడుతుందని చెప్పదా. కాబట్టి ఆ విశ్వాసంలోకి మనము నడిపింపబడాలి. అందుకే దేవుడు మనల్ని ఈ భూమి మీద పెట్టాడు ఇక్కడ, ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్. మనం బ్రతికున్నాము. ఎవ్రీ బ్రెత్ వి టేక్ ఈజ్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఎవ్రీ బ్రెత్లో నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి దేవుడికి. అంటే ఎందుకు? ఇంకా తెలుసుకోవాలి ద మిస్టరీస్ ఆఫ్ గాడ్, ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. ఏంటి ఆయన ఉద్దేశం? నేను ఎందుకు వచ్చాను, ఈ టైంలో నేను ఎందుకు పుట్టాను ఈ భూమి మీద? వరల్డ్ వార్ టైంలో పుట్టింటే అక్కడే పోయి చచ్చిపోయేవాళ్ళం యుద్ధంలో అందరూ. ఇప్పుడు అక్కడ మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉండింటే అక్కడ జరిగే మీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో మనం ఇంత ప్రశాంతంగా ఇక్కడ ఉన్నామంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? వై వీ ఆర్ హియర్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్? ఊరికే తినేసి తిరిగేసి పండుగలు చేసుకొని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఉన్నామా? ఆర్ వీఆర్ ప్రొక్లేమింగ్ ద లవ్ ఆఫ్ ద లార్డ్? వీఆర్ ఇన్ డార్క్నెస్, వీఆర్ కాల్డ్ ఇన్ టు హిస్ మార్వలైజ్ లైట్. కాబట్టి ఈ లైట్ని మనము చిన్న చిన్న లైట్ హౌస్ లాగా మనం వెలుగుతూ ఉండాలన్నమాట. చుట్టూ డార్క్నెస్ ఉంది. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వికెడ్, కరప్టెడ్, పెరిలెస్ డేస్, దీస్ ఆర్ ఆల్. కానీ మనం ఎట్లా ఉండాలి? ఒక చిన్న చిన్న లైట్లలాగా వెలుగుతూ ఉండాలి. ఆ డిస్పెల్ చేయడానికి ఆ డార్క్నెస్ని, వికెడ్నెస్ని. మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ దేశం మీరు వింటున్నారు కదా, మిడిల్ ఈస్ట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్. దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఆన్ 4 fronts. వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్కు కాపరి ఎవరండి? యెహోవా దేవుడు. వాళ్ళ మీద ఉండే ఆర్చేంజ్లు ఎవరు? ప్రతి దేశానికి, ప్రతి రాజ్యానికి ఒక
ఏంజల్ ఉంటారు. మనకు ఎట్లా ఏంజల్ ఉంటారో ఆ దేశాలకు కూడా ఉంటారు. ఇజ్రాయెల్కి ఎవరున్నారు ఏంజల్? ఎవరు ఆన్సర్? మైఖల్, మిఖాయిల్. మీరు దానియేలు గ్రంథం చదవండి, అక్కడ రాస్తాడు అక్కడ. సో వాళ్ళతో యుద్ధం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా మైఖేల్తో చేయడమే యుద్ధం. కాబట్టి వాళ్ళది ఫిజికల్ పోరాటం అయితే మనది స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉండండి ఈ మన వరల్డ్ చుట్టూ ఎట్లా జరుగుతుందో. మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా హార్మోనియస్గా ఉండే వాళ్ళందరూ, మీకు కూడా తెలుసా ఎక్స్పీరియన్స్ కదండి, అందరూ హాయిగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో డివిజను, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్లో డివిజను, పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు డివిజను, అత్త కోడలే కదా నెవర్ ఎండింగ్, ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటాయి. అట్లాగే దేశాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య, భాషల మధ్య, ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? బికాస్ ద వికెడ్నెస్, ఈవిల్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అది. సో మనము ఈ స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్లో మనం ఉంటాం కాబట్టి ఎవ్రీడే ఈజ్ అ బ్యాటిల్ ఫర్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్. అందుకండి విశ్వాసము, ప్రార్థన, బైబిల్లోని వాక్యాలు ఎత్తి పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయాలి. మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ప్రార్థన చేయమంటే ఇంత పొడు వర్డ్స్ తయారు చేస్తాం, మన ఓన్ సెంటెన్సెస్. ప్రతి ప్రాబ్లంకి దెర్ ఈజ్ అ ప్రేయర్ ఇన్ బైబిల్. ప్రతి డిక్లరేషన్ చేయొచ్చు నువ్వు ఎవ్రీడే. కానీ అవన్నీ నువ్వు పక్కకు పెట్టి మన సొంత లాంగ్వేజ్ పెడతాం, వర్డ్స్, సెంటెన్సెస్. బాబా ఎంత ప్రౌడ్ ప్రార్థన చేస్తారంటే కొంతమంది నేను చూశాను భక్తులు, అస్సలు అవసరమే లేదు, అన్నీ చేసేసాడు దేవుడు, అన్నీ ఉన్నాయి, అవి తీసుకొని చదవండి, కథం అయిపోతుంది మీకు. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్. పిల్లలకి బర్త్డే చేయటానికి కూడా నేను చెప్తాను, మనం బర్త్డేలు చేస్తాం మంచిదే, ఇప్పుడు ఇట్లా కేక్ కటింగ్ అది ఇది చేసి పార్టీ చేస్తాం చిన్నపిల్లలకి. కానీ పేరెంట్స్ బ్లెస్ చేస్తున్నారా పిల్లల్ని? బ్లెస్ చేస్తే ఎక్కడ నుంచి ఏమని చేస్తారు బ్లెస్సింగ్? ఒక పాస్టర్ గారిని పిలుచుకొస్తారు, ఆయన ఏదో చెప్తాడు, ప్రార్థన చేస్తారు, బ్లెస్ చేస్తారు. కానీ తల్లిదండ్రులుగా మీరేం బ్లెస్ చేస్తారు? చెయ్యాలా వద్దా చెప్పండి? చెయ్యాలి కదా, మరి ఎట్లా చేస్తారు? మీకు దేవుడు రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్ ఇచ్చాడు కదా, మీరే ప్రీస్టులు కదా, మరి మీరే బ్లెస్ చేయాలి కదా పిల్లల్ని. చెయ్యరు, అది మాత్రం చెయ్యం. పొద్దున్న లేసి తిట్టడం వాళ్ళని, అది ఇది చేస్తుంటాం, వాళ్ళని బగాయిస్తుంటాం అటు ఇటు. తెలుగు భాషలో, తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే ఏమని బ్లెస్ చేయాలనేది బైబిల్లో ఉంది. యాకోబు తన 12 కుమారులను ఎట్లా బ్లెస్ చేశాడు, మోసెస్ 12 ట్రైబ్స్ని ఎట్లా బ్లెస్ చేశాడు. ఎఫ్ఎస్సి ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా బ్లెస్సింగ్సే, డిట్రానమీ 28 అంతా బ్లెస్సింగ్సే. ఫస్ట్ 13 వర్సెస్లో చూస్తే అవే బ్లెస్సింగ్స్ వాళ్ళ మీద రీడ్ చేయండి. మీరు ఇంకా ఏం పెద్ద కొత్తగా కనిపెట్టి చేసేది ఏం లేదు అక్కడ. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రేయర్, అదే ప్రేయర్ చేయండి. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ బైబిల్ అనేది ఎందుకు అంటున్నామంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం, అది చదవాలి. దెన్ యూ విల్ నో ద ట్రెషర్స్ ఆఫ్ హోలీనెస్, రైచియస్నెస్. అసలు దేవుని ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలవాలంటే అక్కడే ఉంటుంది. అది నేర్చుకోవాలి. అది నేర్చుకొని మనము యాక్షన్లోకి వచ్చినప్పుడు మనము ఈ లోకంలో ప్రతి విషయం మీద జయము పొందుతాం. అంత ఈజీ కాదు. ఐ టోల్డ్ యూ, క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ. చాలా టఫ్గా, హార్డ్గా, కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది సిట్యుయేషన్ ఒక్కొక్కసారి. యూ డిపెండ్ అపాన్ ద లార్డ్. కొందరు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా కష్టం అనగానే బైబిల్ ఓపెన్ చేస్తారు సడన్గా. ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే ఒక వాక్యం వస్తుంది, అదే నాకు ప్రామిస్ అనుకుంటారు. యూదా ఇస్కరియోతు ఉరు పోసుకొని చచ్చిపోయాడని వస్తే ఏం చేస్తారు? వాట్ యూ సో అలాంటి పనులు చేయకూడదు మనం. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ థరోలీ. జెనసిస్ 1 నుంచి రెవల్యూషన్ ఎండింగ్ వరకు చదవాలి. చదువుకున్నప్పుడు చదువుతా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది అది ఏంటిది అనేది. అడగండి, దేవుణ్ణి అడగండి, హీ విల్ స్పీక్ టు యూ. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు హిజ్ వాయిస్. మరి ఆయన వాయిస్ వినే అలవాటు చేసుకోవట్లేదు మనం భూమి మీద ఉండి. రేపు ట్రంపెటర్ మోగుతుంటే ఎట్లా వింటారమ్మా? అసలు ట్రంపెట్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? మరి ట్రంపెట్ అంటున్నారు కదా, ట్రంపెట్ లాస్ట్ కాల్, బిగ్ షౌట్ ఆఫ్ ఆర్క్ఏంజిల్, లాస్ట్ ట్రంపెట్ కాల్ అంటే ఏం వింటారు మీరు? ట్రంపెట్ కాల్కి, డ్రమ్కి, పియానోకి తెలవాలి కదా డిఫరెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? మనం ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్స్మా లేకపోతే ఊరికే తిరుగుతున్నామా? చెప్పండి.
దేవుని స్వరం వినాలా. ఏమొస్తుంది హెవెన్లీ రెమ్లో, ఏం జరుగుతుంది, మనం ఏం చేస్తున్నాం, అసలు వినగలుగుతున్నామా? ఆర్ వి లిసనింగ్? ఆర్ వి కనెక్టెడ్ టు ద హెవెన్లీ రెమ్? స్పిరిచువల్ రెమ్కి వెళ్తున్నామా? అది లేదు ఈ పాస్టర్ నుంచి ఆ పాస్టర్, ఆ పాస్టర్ నుంచి ఈ పాస్టర్, ఈ పాస్టర్ నుంచి ఇదే పని. మనం చదువుకున్నాము, వీఆర్ ఆల్ హియర్, మనందరికీ తెలుగు వచ్చు, ఇంగ్లీష్ వచ్చు, రాకపోతే నేర్చుకొని చదవండి. రకరకాల వర్షన్స్ ఆఫ్ బైబిల్స్ వచ్చేసాయి, చదవండి, మీరే చదివి అర్థం చేసుకోండి. ఎవరో చెప్పిన డాక్ట్రిన్ కాదు, ఇట్స్ ఆల్ యూ. రక్షణ పొందామో అని చెప్పుకొని తిరుగుతున్నారు, వెరీ గుడ్. మరి అది ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్? ఈజ్ ఇట్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆర్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఇట్? అది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అన్నీ కలిసి చదువుకొని, ఇప్పుడు వీరు చెప్పారు గ్రీక్ మిథాలజీ, సార్ కూడా చెప్పారు గ్రీక్ మిథాలజీలో, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా అవే. మరి ఏది నిజము, ఏది అబద్ధం, ఏది సత్యం, అది మనమే తెలుసుకోవాలా. తెలుసుకున్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్, అప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా నడుస్తున్నట్టు ఈ భూమి మీద. లేకపోతే మీకు ట్రంపెట్ కాల్ వినబడదు, ఆర్చేంజల్ కనబడదు, అందరు ఇట్లాగే ఉంటాం మనం. మా దగ్గర ఒకసారి ఒక చర్చిలో చెప్తాను చిన్న జోక్ మీ అందరి కోసం. మా పాస్టర్ గారు సెకండ్ కమింగ్ ఎట్లయితేనో ఒక ఫిలిం తీశారు, ఎవరు మహానుభావుడు, హాలీవుడ్లో. ఒక 5-10 minutes వస్తుంది. వాళ్ళంతా పోతున్నారు, కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, కొంతమంది కింద ఉండి ఏడుస్తున్నారు, ఎటుపోయినారు వీళ్ళు, ఇది కొన్ని ప్లేన్స్ క్రాష్ అవుతున్నాయి, ట్రైన్స్, ఏదో జరుగుతుంది అక్కడ, అల్లకల్లోలంగా ఉంది ప్రపంచం. కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, కనబట్టలేదు. చర్చిలో కూర్చొని ఒక ఆమె మాయమైపోయింది, మిగతా వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. సో మా సంఘంలో ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆవిడ ఎదురు పెద్ద ఆవిడ, అయ్యో నేను ఇక్కడే ఉన్నాను పాస్టర్ గారు అని చేసి, పాస్టర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా అంటుంది. షీ వాజ్ రియల్లీ థింకింగ్ అది నిజమని. పాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, నేను కూడా ఇక్కడే ఉన్నాను, పోనీ అంతే. అట్లా అనమాట. అంటే వీ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఏమిటి సంగతి అని. మహిమ శరీరం గ్లోరియస్ అని చెప్పారు అయ్యగారు. ఏంటి గ్లోరియస్ శరీరంలోకి ఎప్పుడు మార్పు చెందుతావు నువ్వు, ఎట్లా మార్పు చెందుతావు, అదంతా నీ మీదనే డిపెండ్ అయ్యింది. అంతే ఇన్సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇన్సైడ్ అవుట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, తిరిగి జన్మించడం, రీబార్న్ అగైన్, బార్న్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్, రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. కానీ అసలు అర్థం తెలుసుకొని మనం జీవించాలి. ఎవరో చెప్పనక్కర్లేదమ్మా, మనకు బైబిల్ ఉంది, స్క్రిప్చర్స్ ఉంది, చదువుకోండి. స్క్రిప్చరే అర్థం చెప్పాలి, ఎవరో చెప్పింది కాదు. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఏదో 1 minute 2 minutes 3 minutes పరీక్ష వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయడం, పెళ్ళినప్పుడు ప్రార్థన చేయడం, గృహప్రవేశం అది కాదు. దట్స్ నాట్. యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ ద వర్డ్. లివ్ లైఫ్ అనే అన్నీ చెప్తాడు. ఐ కేమ్ టు గివ్ యూ లైఫ్, లైఫ్ ఇన్ అబండెన్స్ అండ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ కదా. ఐ ఆమ్ ద రిజరక్షన్ అండ్ లైఫ్, లివింగ్ వే అంటాడు. జీసస్ని ఏమంటాం మనము? లైఫ్ గివింగ్ స్పిరిట్ అంటారు ఆయన్ని, పౌలు రాస్తాడు. సో అవన్నీ ఉన్నాయి. మరి ఆ లైఫ్ మనలో లేకపోతే ఎట్లా ఉంటాం మనము? రోబోట్స్ లాగా తిరుగుతున్నాం. అది. సో ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ ఇది సీజన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అడ్వెంట్. అది అయిపోయింది, ఎప్పుడో అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద సెకండ్ అడ్వెంట్. ఈ టైం గ్యాప్లో, ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ అయితే ఏదైతే అంటున్నాం మనము ఏమవుతున్నాము, ఫైనల్గా వాట్ ఆర్ వి అని ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా అడిగితే ఏమంటే మేము క్రిస్టియన్ అండి అంటారు కదా, అందరు అంటారు కదా, అందరు అంటారు. ఏముంది దానికి? బైబిల్ పట్టుకొని నేను క్రిస్టియన్ అంటున్నాం. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు, దేవుడికి అనేక రకమైన టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో. ఆ సందర్భం బట్టి ఆయనకి బైనరీ నేమ్స్ ఇచ్చారు, మీ అందరికీ తెలుసు అవి. కానీ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది? ఏ పేరు? యేసు ప్రభు వచ్చినాక తెలిసింది, ఫాదర్, అబ్బా. అది నువ్వు అనగలిగినప్పుడు యు ఆర్ రియల్లీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్. నీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్తో నీ ఫాదర్కి ఎట్లా నువ్వు ఫోన్ చేసి మాట్లాడతావో, దేవుడితో కూడా అదే కానీ మాట్లాడతావు. అబ్బా నాకు ఇది కావాలా, నువ్వు చెప్పావు కదా బైబిల్లో ఇది జరిగిందని, మరి నాకు కూడా కావాలి. దట్స్ ఆల్ సింపుల్. అది కాకుండా రకరకాల పేర్లు పెట్టి ప్రార్థన చేసి ఏదో చేయడం అంత వేస్ట్ అమ్మా, టైం వేస్ట్. లోపటి నుంచి ప్రార్థన స్పిరిట్గా వచ్చేసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు
నీ విశ్వాసం ఏంటో తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెన్యున్ ఫెయిత్ అని ఇందాక చెప్పాను. అండ్ ఆ తెలుసుకున్నప్పుడు, ఆ సత్యం తెలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఇతరులన్నా కూడా ప్రేమిస్తావు. ఎన్నిసార్లు క్షమించమని చెప్పాడు యేసు ప్రభు? ఒకసారా, 2 సార్లా? 70 times 7 అంటే ఏంటి అసలు? ఆ మాట ఏంటి అసలు? అంటే ఇక అసలు నువ్వు ఇక ఏమి ఆలోచించొద్దు అనమాట, క్షమించాలి అందరు, అంతే. కాబట్టి మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హార్మోనియస్, పీస్ఫుల్, అన్నీ జరుగుతాయి. దేవుని ప్రేమ నీలోనే కనబడుతుంది. ఓకే, చిన్నపిల్లలాగా ప్రేమ అనమాట. ఇలాంటి వారిదే దేవుని రాజ్యం అని చెప్పాడు. అలాంటి చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం కలిగి మనం జీవించాలి. సో జీవించి యేసు ప్రభు రాకడ కొరకు. నేనైతే క్రిస్మస్ అంటే అంత నాకు పెద్దగా చిన్నప్పుడు చాలా గెంతులు వేసుకుంటూ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు రాను ఎప్పుడైతే అర్థమైందో నాకు, వాట్ ఈస్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిస్మస్, అసలు ఏంటి ఇది, ఆ మార్గంలో నేను ఉన్నానా లేదా, ఎవ్రీడే ఐ విల్ ఎగ్జామిన్ మై సెల్ఫ్. పరీక్షించుకుంటాను నేను ఎక్కడ తప్పిపోతున్నాను. ఫర్గివ్ మీ లార్డ్ అని మన మనుషులము, బికాస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ లిమిటేషన్స్. కానీ దేవుడు సర్వశక్తి మొదలు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ హిమ్. అలా అనుకొని నన్ను నేను శుద్ధి చేసుకుంటుంటాను. మా అందరు చాలామంది అడిగారు, మేడం, శ్రీలత మేడం, మీరు రిటైర్ అయినాక ఏం చేస్తున్నారమ్మా అన్నారు. నిన్న క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నాను. ఐఎమ్ క్లీనింగ్ మై సోల్. అది లేకుండా నేను ఎట్లా ఉంటాను, ఎట్లా పోతాను దేవుని దగ్గరికి? ఈ మురికి గుడ్డలు వేసుకొని చెప్పండి. అందుకే క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాను అని చెప్తారు అందరికీ. అదేంటి అంటారు. అదంతే, ఐఎమ్ క్లీనింగ్ మై సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఆల్సో. దేవుని వాక్యంతో రోజు కడిగి 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 శుభ్రం చేసుకుంటారనమాట. 22:7 రెవల్యూషన్ 22:17 చదవండి. ఎస్, ఐఎమ్ కమింగ్ సూన్. 17:20కి వెళ్తే ఇక్కడ చెప్తాడు, హీ హూ టెస్టిఫైస్ దీస్ థింగ్స్ సేస్ ఎస్, ఐఎమ్ కమింగ్ సూన్. ఆమెన్. ఇది దేవుని మాట, రెవల్యూషన్లో ఇచ్చింది. రోజు పొద్దున్నేసి కమ్ లార్డ్ అని ప్రేయర్ చేయాలి. ద స్పిరిట్ అండ్ ద బ్రైడ్. బ్రైడ్ అంటే మనమే కదా. ద స్పిరిట్ ఈజ్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ దట్ ఈస్ ఇండ్వెల్లింగ్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్. సో మనం ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. కమ్ లార్డ్ కమ్, దోస్ ఆర్ థర్స్టీ కమ్, ఇఫ్ వాంట్ లివింగ్ వాటర్స్ కమ్. ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాను నేను మీకు లివింగ్ వాటర్స్ అని. అది దేవుడి ప్రామిస్. అది దానికి ఆమెన్ అని కూడా అంటాడు. ఆమెన్ అనేది యేసు ప్రభు పేరు కూడా ఆమెనే. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్. మనం దీని గురించి ఎదురు చూస్తుండాలి. ఇది ఈ నిత్య జీవము, జీవం వాటరు, లివింగ్ వాటరు, బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, జీవవృక్ష ఫలములు, జీవంతో కూడిన ఈ వర్డే జీవవాక్యం. యేసు ప్రభు ఒక పేరేంటి? వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యం, ఆయన పేరే అది. కాబట్టి ఆయన మనలో ఉన్నప్పుడు, ఆ మార్పు చెందినప్పుడు ఇవన్నీ పొందుకుంటాం మనం. జీవ కిరీటం, ఎవ్రీథింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ లైఫ్, అదే అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనాలా? ద స్పిరిట్ అండ్ ద బ్రైడ్ సే కమ్ అనండి. ద స్పిరిట్ అండ్ ద బ్రైడ్ సే కమ్, రమ్ము అనండి. అండ్ లెట్ ద వన్ హూ హియర్స్, వినేవాళ్ళు కూడా ఏమనాలా? కమ్. మీరు అనటానికి అంత ఆలోచిస్తున్నారు. ఎనీవే, మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఫర్ దిస్ క్రిస్మస్ సీజన్. మంచిగా సంతోషంగా ఉండండి. లెర్న్ టు లివ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, ma'am, for the Christmas greetings. And let us now proceed with the cake cutting. And I request the dignitaries to join the cake cutting. And I request Aruna Johnson, ma'am, to start the cake cutting with a prayer. And along with cake cutting, let us also share the light and joy of this festive season with candlelight service. Meanwhile, I request K. Srinivas Garu to come forward and sing a song during this process.
God, Heavenly Father, I thank you so much, O Lord God. With grateful hearts, we stand in your presence. O Father, in the name of your beloved Son, Jesus, we stand in your holy presence, O Lord God. Let your sight, O Lord, let your benevolent sight be upon each one of us, even as we stand here, O Father. I thank you for this precious time that we have spent, O Lord, listening to your word, meditating on the birth of your beloved Son, Jesus. I thank you so much, O Heavenly Father. Abba, Father, I thank you once again, O Lord, with grateful hearts, O Lord, for each one of us bound in the blood of Jesus. I thank you so much that we are together, O Lord. As one body we stand, O Father, under your holy presence, O Lord. In Mini Simhasanam kinda mem nilabadi. Lord, even as we stand and we praise you, we thank you for this time, O Lord. Ee roju mem chesina prati meditation of our heart, let it be acceptable in your sight, O Father. I thank you so much for each one of us who has gathered, O Father, even as we celebrate and move out from here. Let something good go into our hearts, O Father, even as we head home. I thank you so much for this, for each one who has put his hand into this service, O Lord. I thank you once again for every person who has contributed in their own way. Thank you for the chief guest. Thank you for the word that was disbursed, O Lord. I thank you for everyone who has stood with us this evening. I thank you so much for the choir and the singing. With this, O Lord, I bless your holy name because you are worthy of all praise, O Father. You're worthy of all praise, O Lord Jesus. Holy Spirit, God, I thank you so much once again, and let your holy presence go with us. In the name of Jesus, I ask this prayer. Amen. Amen. పెద్దలేములో సందడి
సందడి, దూతల పాటలతో సందడి, సమాధాన వాక్కుతో సందడి, గొల్లల పరుగులతో సందడి, క్రిస్మస్ పాటలతో సందడి, గొల్లల పరుగులతో సందడి, క్రిస్మస్ పాటలతో సందడి, బెత్లెహేములో సందడి, పశుల పాకలో సందడి, శ్రీ యేసు పుట్టాడని, మహారాజు పుట్టాడని, బెత్లెహేములో సందడి, పశుల పాకలో సందడి, శ్రీ యేసు పుట్టాడని, మహారాజు పుట్టాడని, బెత్లెహేములో సందడి. Thank you all for joining the candlelight service. Thank you Srinivas Garu and team for the wonderful song. CPMG Jammu and Kashmir Circle to come forward and convey special Christmas greetings to the audience. With the grace of our Lord Almighty, we come close to this wonderful event. Happy to be with all of you. ఈరోజు మరి ఒకసారి ప్రేయర్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఫర్ హ్యావింగ్ ఇన్వైటెడ్ అస్ అండ్ మేకింగ్ అస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెలబ్రేషన్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హోమ్ కమింగ్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక్కటి వన్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాషన్ యూ ఇస్, దీస్ ఆర్ స్పెషల్ అకేషన్స్ వేర్ యూ స్టాండ్ అప్ వన్ డే ఫర్ యువర్ లార్డ్. If you don't stand one day for here, I'm saying everybody has church, everybody has ekkada avakasam unte, why should you not let your feet stand for the Lord one day? Why should you not walk one day, one occasion? Inka chaala adi lopal nunchi raavali madam, ippudu andaru vinnam, adi lopal nunchi raavali. Your love for the Lord will be shown in what we do. మనం దేవుని ప్రేమిస్తే అది ఆ ప్రేమ అనేది చెప్పకుండా బయటికి రాకుండా ఉండదు. మీ పిల్లల్ని ప్రేమిస్తే మీరు చెప్పకుండా ఊరికనే ఉండలేరు. యూ కెనాట్ సిట్ క్వైట్. సో వెన్ యూ లవ్ ద లార్డ్ యూ మస్ట్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బిఫిటింగ్ ద లార్డ్. హౌ గ్రేట్ అండ్ హౌ బిగ్ ఇస్ ద లార్డ్. అంత పెద్ద గాడ్కి మనం చిన్నగా చేయకూడదు. అండ్ యు ఆర్ అ బిగ్ సర్కిల్, యు ఆర్ అ బిగ్ గ్రూప్, యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రివిలేజ్డ్ గ్రూప్స్. గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నారు. మై ఓన్లీ అడ్వైస్ ఇస్ 1 year ఒక్కసారి యూ ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్, ఎస్పెషలీ ది యంగర్ గ్రూప్, లాట్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ వర్క్డ్, టాయిల్డ్. మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వీ హ్యావ్ టు ఎక్నాలెడ్జ్. వాళ్ళు ఏదో చేస్తారులే, ఓల్డ్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఏమీ లేదు, మీరు ఎలా అన్నా అనుకోండి. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇది ఒక అవకాశం కాబట్టి my advice is be a part of it with full zor lagana hai. Go full steam. Why should you be like puffing and panting? I don't understand. Should go full steam when you do something. This I do whether I even in my job. I don't let things happen just like that. I pota unte manam akkada nilbadi unde daniki I am not a bystander to stand and watch. I am a person who wants to walk and run because I have been given feet. Na kaallu unnai, నా చేతులు ఉంది, పని చేయాలి. సో వెరెవర్ యు ఆర్, దిస్ ఇస్ మై, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ సెక్యులర్ జాబ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చర్చ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ గాడ్, full give your heart full to him, full to your job. This is all I will say. I thank you so much for making us part of this celebration, and for all the good wishes that you have. J&K is excellent. It's a very special place. Wherever I go, it's the best. Where I go is the best. What I do is the best. This is what I say. And I'm telling you, I'm enjoying every moment staying in J&K. It's a blessing that the Lord has just poured into my bosom. Atla overflowing it has come. I look at it like that because I believe and I know what my God does for me. So మీరు కూడా అట్లా ఉండాలి కానీ చల్లగా ఉండొద్దండి. Should be full
full of fire, full of steam. And that's all I'll say. Anybody wanting to JNK can come. It's an excellent place, excellent people, excellent food, everything is good. This is all I have to say, and thank you so much. Wish you all the best. I thank Madam, who has been so gracious. I just said, ma'am, will you be part? She's now planning the United Christmas celebration, and she's very busy on 18th. In fact, she was impressed with our choir. You don't know what opportunity comes your way, okay? Now, these two youngsters, she has been asking. She's saying, can they help us out in the UCC? Governor is going to come for the function. So don't let go. You don't even know what comes your way. So if Rooney, and I think I've already enlisted them for you, ma'am. They are going to do Rooney and Poonam. They are, it is just this Christmas celebration which has brought them out last year. And after that, every function in headquarter region, sir, they are the ones who compare functions. Whether it's an award ceremony or whether it is a business meet, they do it. So it is something, you are getting an opportunity. Don't be cool about anything. Don't take it easy. That's all I have to say. Thank you so much, and wish you all the best. And all the organizers here for all the hard work you have put in. Thank you very much. Thank you, madam, for the wonderful greetings. Your presence and words have truly enriched our Christmas celebration. With the grace of our Lord Almighty, we come close to this wonderful event. I take the privilege in inviting Mr. Nageswara Garu to convey a vote of thanks. పోస్టల్ పరివారం జరుపుకునే ఈ క్రిస్మస్ సంబరాలకి 3 డివిజన్ల నుంచి 4 డివిజన్ల నుంచి వచ్చినారు. అలాగే 4 డివిజనల్ సూపరింటెండెంట్స్ కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. ఇంత హంగామా ఇదంతా చేయడానికి కారణం డివిజన్లో పనిచేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రత్యేకంగా అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ డిప్యూటీ ఎస్పీ గారు, మన రాజరత్నం గారు, అలాగే మన పిఆర్ఐపి రాజేంద్ర బాబు గారు, అలాగే మన మాలతి గారు, రమణమ్మ గారు, ఇంకా చాలామంది యొక్క పర్సుయేషన్లో ఈ రూపం ఏర్పడ్డది. మనకి ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా కూడా రూపాయి నోటుకి వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. థ్యాంక్స్ చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంటు. ఎందుకంటే రోమియోకి రాసినటువంటి 16వ అధ్యాయంలో ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టాడు ఆయన. ఫీబే చిన్న ఉత్తరాలు మోసుకునే ప్రతి వాళ్ళు, తిమోతి ప్రతి వాడిని కూడా ఆయన ఎకనాలెడ్జ్ చేశాడు. అలాగే ఈ క్రిస్మస్ పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ఈ యొక్క క్రిస్మస్ నాడు చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎకనాలెడ్జ్ చేయడం. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఏదో మనం ప్రేజ్ చేయడం కాదు, పొగడటం కాదు, వాళ్ళు ఉన్నది యథార్థంగా చేశారు కాబట్టి మనం ఎకనాలెడ్జ్ చేస్తున్నాం. ఎకనాలెడ్జ్ చేసిన మరి ప్రతి వాళ్ళు ఈరోజు ఇంత హడావిడిగా చేసి ఇంత ఏర్పాట్లు చేసిన నేపథ్యంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తన యొక్క భాగాన్ని సఫలీకృతంగా చేసినటువంటి ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ చేసినటువంటి మాలతి గారు, అలాగే కేరళ సాంగ్ బై కొడంగల్ శ్రీనివాస్ గారు, బైబిల్ రీడింగ్ ఎలిజబెత్ అండ్ నళిని గారు, అలాగే సాంగ్ బై జ్యోతిర్మయ్యి అండ్ జయసులీనా, అలాగే వర్షిప్ బై ఎం శామ్యూల్ అండ్ తిమోతి, అలాగే మరి చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చినటువంటి మరి రాజవర్ధన్ గారికి, అలాగే ఎం వెంకటేశ్వర్లు గారు ఒక గ్రీటింగ్ చెబుతూ తన యొక్క ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో వచ్చినటువంటి వారికి, అలాగే పివిఎస్ రెడ్డి గారు మన పాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి మెసేజ్కి సప్లిమెంట్ చేస్తూ, అలాగే ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ సాంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనందరినీ డిటర్జెంట్తో కడిగేసింది ఆవిడ అరుణ గారు. మొత్తం అందరినీ కూడా చాలా చక్కగా ఎలా ఉండాలి క్రిస్టియన్స్ అనేవాళ్ళు ఏ రకంగా మనం రూపుదిద్దుకోవాలి అని ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. పాస్టర్ గారు ఎన్ని విషయాలు చెప్పారో అన్ని విషయాలు కూడా సప్లిమెంట్ చేసి మనకి ఒక ఆధ్యాత్మిక పుష్టిని కలిగించారు. అలాగే అరుణ జాన్సన్ గారు, అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ది లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ శ్రీమతి టిఎం శ్రీలత గారు, సిపిఎంజి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సర్కిల్. ఆవిడ లేకపోతే అసలు ఈ ఫంక్షన్ జరిగేదా అనేటువంటి అనుమానం కూడా ఉన్నది. ఆవిడ ప్రోత్సాహం చిన్న దగ్గర నుంచి
ఎక్కడ ఏంటంటే చిన్న విషయం దగ్గర నుంచి పెద్ద విషయాల దాకా అందరినీ మోటివేట్ చేసిన వారికి, అలాగే మరి కొంతమంది వీరందరినీ కూడా రాజేంద్ర బాబు గారు పిఏ హుమయూన్ నగర్, యాదయ్య పిఏ ముషిరాబాద్, రవికుమార్ పిఏ విజయనగర్ కాలనీ, బిఎస్ఎన్ఎల్ టీమ్ హూ ఆర్గనైజ్డ్ క్రిస్మస్ ఎస్టర్డే, అలాగే భాస్కర్ పిఎం హుమయూన్ నగర్. అంటే జనరల్గా హోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనేటువంటిది ఒక ఫెలిసిటేషన్ లాంటిది. ఎవరైనా పేరు చెప్పకపోతే మరి చాలా కష్టం అవుతుంది. చక్కటి ఆంగ్లంలో రోని అండ్ పూనం వాళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా ఈ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని, ఆధ్యాత్మిక ప్రొసీడింగ్స్ అన్నీ కూడా తీశారు. డిపిఎస్ గారు కూడా ఆర్ముఖం కూడా ఆయన గ్రీటింగ్ చెప్పారు. ఇంకెవరు చేత వచ్చిన అందరికీ కూడా ఒక మాటలో చెప్పేయచ్చు, ఎందరో చీఫ్ ఎంజీలు, ఎందరో అధికారులు, అందరి కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం, ఆ ఆదిదేవుని యొక్క కృపతో నాస్తి దుర్లభం అని ఒక మాట చెప్పేయచ్చు. అంచేత ఇప్పటి వరకు మన జీవితాలు నింపేటువంటి మంచి మాటలు చెప్పిన వారికి అలాగే మరి ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఆహారానికి ఇవ్వడానికి మరి సదానంద్ వీళ్ళంతా కూడా సంసిద్ధులు అవుతున్నారు. అలాగే ఇదంతా కూడా ఈ ఆర్కెస్ట్రా వికారాబాద్ నుంచి వచ్చి మనందరికీ కూడా సంగీత సహకారం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మరి పేరున అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎంతో దూరభారం నుంచి రిటైర్ అయినటువంటి నా సహ కొలీగ్స్ అందరూ కూడా వచ్చారు. అన్నిటి విషయాలు ఛాలెంజింగ్ మెసేజ్ విన్నారు. అందరూ కూడా ఒక వినూత్నంగా వెంకటేశ్వర్లు గారే కానీ, వెంకటేశ్వర్లు గారు మేము కూడా సుమారుగా 4 కవర్లు విడుదల చేసాం ఆంధ్ర రీజియన్లో. అలాగే మేడం గారు కూడా 2 కవర్లు స్పెషల్ కవర్స్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీది. అలా ఈ విధంగా దేవుని యొక్క సేవ చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈ యొక్క మార్గాన్ని మనకి చూపించింది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇంకెవరైనా పేరున మరి మా వచ్చినటువంటి కొలీగ్స్, మా శాస్త్రి గారు, రవితేజ్, అలాగే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆశిబాబు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు పేరున ఒక్కొక్కటి పేరు మర్చిపోతే మరి క్షమించండి. ఈ ప్రకారంగా ప్రతివాడు కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు దృష్టి మేమందు మేడం చెప్పినట్టుగా ఏం చేస్తున్నామో దేవునికి దృష్టి మన మీద ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయని ఆఖరి ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత మన పాస్టర్ గారు బెనడిక్షన్తో సెలవు తీసుకుందాం. కృపాభరితుడైన మా పరమ తండ్రి, వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు ప్రభా. ప్రత్యేకంగా తండ్రి ప్రభా, మేమంతా కూడా దేవుని ఎరిగినటువంటి వారమే, కానీ ఇలాంటి సభల ద్వారా దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో, సన్నిధి కాంతిలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తండ్రి ప్రభా వెలుగొందింపచే జ్యోతుల్లాగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నావు ప్రభా. దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఎంతోమందికి తండ్రి యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మ రహస్యము ఇంకా తండ్రి మరుగున పడే ఉన్నది ప్రభా. అలా మరుగుడు పడిన ఆ జన్మ రహస్యం తండ్రి ప్రభా, ప్రథమాగమనము తండ్రి నీ దాసురాలు చెప్పినట్టుగా ప్రథమాగమనం గురించి కాకుండా ద్వితీయ ఆగమనం గురించి, మరణాత గురించి ఈ లోకంలో ప్రతి వారికి చెప్పాలి. దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరు వారి ఆత్మల అన్నిటినీ పరిశోధించి దేవుని యొక్క సాన్నిధ్య ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి ఇదొక మహదవకాశం అని చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా. దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రత్యేకంగా తండ్రి అనేక సంస్కృతుల మధ్య యేసుక్రీస్తు యొక్క జననము యొక్క తండ్రి ప్రభా, ఆ యొక్క ఆవిర్భావం యొక్క అద్భుత శక్తిని మేమంతా కూడా అనుభవించాం ప్రభా. ఎంతమంది అయితే ఈ క్రిస్మస్ యొక్క ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటారో తండ్రి ప్రభా, దీనిలో ఈ ఆరాధనలో పాలిభాగస్తులు అవుతారో, సేవలు చేసిన వారికి, స్వీకరించిన వారికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభా దేవదేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆ కుటుంబాలకి, ఆ హృదయ చింతలన్నింటినీ కూడా తండ్రి ప్రభా సంపూర్ణముగా తండ్రి ప్రభా నెరవేర్చమని మేము ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాం. దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రత్యేకంగా మరలా వచ్చే క్రిస్మస్ ఈవ్ వరకు కూడా ఆ కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా 12 నెలలు 2025వ సంవత్సరంలో 12 నెలలు 12 కాపులుగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని ఆయువు, ఆరోగ్యము, జీవము, శాంతి, సమాధానము అందరికీ సకల పరిశుద్ధులకి సర్వదా కలుగు చేయమని ఈ చిన్ని ప్రార్థన మా ప్రభువును, మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు దివ్య శుభనామమున వేడుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మనమందరం లేచి నిలబడదామండి. మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క కృప,
ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము మనందరికీ తోడైండును గాక. ఆమేన్. We wish you Merry Christmas. We wish you Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas. बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु महाराज की.